पिता पुत्र आत्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त जय जयसु आम प्रार्थना करवा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मत तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता अपनी मरिया अम्बे माने पापी अम्बान निमंते वर्तमान ओ अम्बान मरण समय निवेदना कर। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ मार्च मास 12 तारिख गुरुवार दिन। आज सुमाचार लूक सुमाचार 11 अध्याय 14 रु 23 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। थरे जीशु जड़े मूक लोक ठारू भूत चढ़ाइले। भूतात्मा बाहरी गलापर मूक लोकटी कथा कहला। यह देखि लोक माने अचंपित हेले, किंतु सेमानक मध्यरु केही केही कहले से भूतपति बेलसेबुल द्वारा भूत छड़ाउछि। आउ केते केते जन तांगु परीक्षा करिवा पाई तांग ठारू स्वर्गरु एक चिन्ह मागिले। यीशु सेमानकर मनर भावना जानी पारी सेमानकु कहले, कौनसी राज्य विभाजित होई अपना विरुद्ध रे उठिले ताहा मोरु पलटि जाए एवं सहीपरि विभाजित गृहर पतन हुए। अतएव शैतान जदि विभाजित होई निजर विरुद्ध रे उठे तबे तार राज्य किपरि तिष्ठिब। कारण तुमे कहूच जे मु बेलसेबुल सहायता रे भूत चढ़ाऊँची। मु जदि बेलसेबुल साहाय्य भूत चढ़ाऊँची तबे तुमर भूत विताड़ित माने कहार शक्ति रे ये कार्य करंदी। एणु तुमे माने तुमर विचारक हेबे। किंतु मु जदि ईश्वरंकर शक्ति रे भूत चढ़ाऊँची तबे ईश्वरंकर राज्य तुम मध्य उपस्थित। जेतबेले जड़े बलवान लोक अस्त्र शस्त्र रे सज्जित होई अपना गृह को रक्षा करे तार संपत्ति सुरक्षित रहे। किंतु जेतबेले ताठारु अधिक बलवान व्यक्ति आक्रमण करी ताकू पराजित करे से तार सबु अस्त्र शस्त्र छड़ाई निए एवं जहाँ छड़ाई निए जहाँ उपरे से आस्था रखिथिला एवं लुंठित द्रव्य को भाग कर निए। जे मोर सपक्ष नुहे से मोर विपक्ष, जे मो सहित संग्रहित हुए नहीं से विक्षिप्त हुए। प्रभुंगर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा है। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज समाचार आम शुणिलु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जड़े मूक लोक ठारू भूत चढ़ाइले एवं से कथा कहवाकू आरंभ कले। आतेबेलर विश्वास थिला जड़े लोक माने विभिन्न प्रकार भूत गुड़िक अच्छी। अंध भूत मूक भूत यही प्रकार से भूत गुड़िक बाया करवा भूत एमती भिन्न भिन्न भूत गुड़िक भूत द्वारा से लोक ठीक अच्छे किंतु से भूत ताकू आक्रमण करी। तेणुक जड़े लोक मूक हो जाऊँगी लोक मान विश्वास। तेणुक से भूत मूक भूत को बाहर कला बेलू से लोक कथा कहवाकू आरंभ कला। यह देखी माने केते जन यीशु को निंदा कले। तापरे कहले से भूतर नेता बेलसेबुल द्वारा ये भूत को बाहर कर यीशु को निंदा कले। यीशु से पचारे पिशाच जदि पिशाचर विरुद्ध लड़ब कि पिशाचर विरुद्ध केमती लड़ब बोलिकी से पचार जदि लड़ब से किपरि तिष्ठिब ना कि पिशाच गंडगोल होले जने पिशाच आउ जने पिशाच को घौड़ी ताले से तार राज्य केमती तिष्ठिब बोलिकी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पचार। यीशु पिशाचर शासन को बंद करी ईश्वरंकर राज्य संस्थापना करने यही जगत को आसीथिले
ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେ ପିଶାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପିଶାଚଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖ ଆଜିର ସମାଚାରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେ ପିଶାଚଙ୍କୁ ତୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ ସମୟରେ ସବୁ ସେ ପିଶାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ପରାସ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେ ପିଶାଚଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରାସ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରିଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିଶାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ପିଶାଚଙ୍କୁ, ମରଣକୁ, ସେ ପାପକୁ, ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଉ ମାନେ ପିଶାଚ ମାନେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ପିଶାଚର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପିଶାଚ ବୋଲିକି ସବୁବେଳେ କହିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୋଲିକି ମନେ କରିବା ଠିକ ନାହିଁ। ପିଶାଚ କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ପିଶାଚ ଗୋଟେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ପରି, ଗୋଟେ ସମାଜ ପରି ସେ ଅଛି। ସେ ହାରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ପିଶାଚର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ବି ପିଶାଚଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ପିଶାଚଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ଜୀବନରେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିବା। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ପିଶାଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରି, ବାଇବଲ ପଢ଼ି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଶାଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ପରି ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରାଜିତ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଜ ଜିତିବା ସମାଜ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଜ ହେଉଛି ଜିତିବା ସମାଜ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଜରେ ମିଶିବା। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯାହାର ଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ଦିଅ ପ୍ରସାଦରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସାଧୁ ପାଉଳ କହିଲା ପରି ଆମେ ପାପ କରି ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ତାହା ପାପର କାରଣ ହେବ। ଏବେ ଯୁଦାସ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ତାଠାରେ ପିଶାଚ ପଶିଗଲା। ହେଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପାପ ସିଆର ସବୁ କରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇକି ଆମେ ପିଶାଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୈତାନ କେବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଲୋଭନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପିଶାଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଯୀଶୁ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୀଶୁ ସମାଜ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦଳ, ସେ ଦଳକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେବା। ମୋର ସପକ୍ଷ ଯୀଶୁ ଲାଷ୍ଟ ପଦରେ 19 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ସପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତିଷ୍ଠିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିକି ଆମେ ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେଇକି ଆମେ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମେ ଏକ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ କାହିଁକି ଏକ ହେବା? କାରଣ ପିଶାଚଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଡେଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡେଭୁଲ ମାନେ
ଦିଆବୋଳିସ୍ ବୋଲିକି ଗ୍ରୀକ୍ ପଦ ଦିଆବୋଲୁସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେ ଭାଗ ଭାଗ କରେ। ଶୈତାନର କାମ ହେଉଛି ଭାଗ ଭାଗ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ପରିବାରରେ ସମାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ କରିଛି, ଏଟା ଶୈତାନର କାମ। ସେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବ, ସେ ଆମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁକରି ପିଶାଚର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଭାଗ ଭାଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁ ଆମେ ପିଶାଚର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଏକତାର ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମେ ସେଇ ଡେଭିଲ୍ ବା ସେଇ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ନ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଯୀଶୁ ଆଣିଥିବା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକତା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ପରିବାରରେ, ଆମର ସମାଜରେ, ଆମର ପାରିସରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ମନ ମିଳନ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁନଥିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଆମେ କଥା କହୁନଥିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଏକତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଆଉ ସେମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ମନ ମିଳନ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନ କରି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ସପକ୍ଷ ହେଇକି ତୁମର ସେଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ଅଭିଷେକ, ଏକତାରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ମନ ମିଳନର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅନେକର ଅଭିଷେକ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନ ମିଳନ କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟରେ। ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।